السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ سورہ جمعہ کی دو آیتیں ہیں، یہ آیت نمبر 5 اور 6 کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا۔ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات دی گئی پھر انہوں نے اس تورات کو پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، ان تورات کو نہیں اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے۔ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله۔ بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے لوگوں جو یہودی ہوئے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ بے شک تم اللہ کے دوست ہو، فتمنوا الموت، یعنی تم اللہ کے دوست ہو سب لوگوں کے سوا تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان دو آیات کے اندر ایک طرف یہودیوں کی مذمت بھی کی، وہی دوسری طرف مباہلے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت بھی دی، یعنی موت کی تمنا کی دعوت مباہلہ یعنی موت کی تمنا کی دعوت کی طرف وہ بھی دعوت دی۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ان کے مختلف زندگی کے گوشوں اور کفر کے مختلف ناحیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی گمراہی سب سے بڑی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو کتاب دی، اللہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پر جو تورات کو اتارا، اس کے لوگوں نے ناقدردانی کی اور اسے بھلا دیا۔ بلانا یہ تو پھر بھی ایک جرم تو ہے اپنے آپ میں، لیکن اس سے بڑھ کر کے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے اندر ان لوگوں نے تحریف بھی کی، بہت چینجز کیے، اپنے حساب سے اپنے مطلب کی باتیں بہت سے داخل کی۔ پھر جو کتابیں جو تورات میں جو باتیں ایسی تھیں جو ان کے دل کو نہیں بھاتی، جو لگتا ہے کہ انہیں سخت ہے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے تو ان کو نکال دیتے، یہ معاملہ تھا۔ پھر تورات انہیں بدل کے کر دیا۔ چنانچہ اللہ العالمین نے ان لوگوں کی مثال دیتے کہا کہ ان کی مثال گدھوں کی جیسی ہے۔ گدھوں کی جیسی کیسے؟ یعنی کہ گدھے کے اوپر اگر کوئی سامان رکھ دیا جائے تو اسے پتہ نہیں رہتا ہے کہ اس کی پیٹھ کے اوپر کون سی قیمتی چیز رکھی گئی یا خراب چیز رکھی گئی۔ اس کا کام ہے مال کو اٹھانا، ادھر سے پہنچا دینا۔ اب اس کا کام یہی ہے کہ کچھ اس کے اوپر رکھا گیا، یہاں اسے اٹھایا ادھر لے کر کے چلا گیا، بس یہ ان کی مثال جیسی ہے۔ اللہ نے تورات کو ان کی ہدایت کے لیے اتارا، رشد و ہدایت کے لیے اتارا، تو انہوں نے بجائے اس کا رشد و ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اس کے ساتھ ان لوگوں نے کھلواڑ کیا۔ انہیں اندازہ نہیں کہ کتنی عظیم کتاب ہمیں دی گئی، آسمانی کتاب ہے، جیسے قرآن مجید آسمانی کتاب ہے ہماری، تورات بھی آسمانی کتاب ہے، قرآن مجید سے پہلے اتاری گئی، لیکن لوگوں نے اس کی ناقدری کی اور اس میں چینجز کرنا اور اس کو ٹھکرانا، اس کو نظر انداز کرنا، یہ ان کا شیوا تھا۔ تو لہذا یہ کیا ایسا سکیں، یہ جو گدھے ہیں گدھوں کی طرح ہے، جیسے ان کے اوپر کچھ بھی کتنی بھاری بھاری قیمتی کتابیں رکھ کر کے لے کر کے جا، اس کو پتہ نہیں کتنی عظیم کتابیں اس کے پیٹ پر ہیں،
कौन से अजीम सरमाया उसकी पीठ पर रख करके लेकर गए, उसको उससे मतलब नहीं, क्योंकि उसे एहसास में शऊर नहीं है, वो एक जानवर है और वो उस तरीके का वो ना वो अदब कर सकता है, उसका काम वो जो है ईमानदारी के साथ करने की कोशिश करता है। जिन्हें जो किताब दी गई वो उससे बेबहरा होकर के जिंदगी गुजारते हैं और लापरवाही का मुबाहरा करते हैं। इसीलिए अल्लाह ने यहाँ पर गधों की जैसी मिसाल दी। चुनांचे अल्लाह आमीन ने यहाँ इन अंदाजा नहीं कि तौरात जिस अजीम किताब जो इन्होंने पाया तो उसकी नाकदरदानी की, जिसके साथ उसके अंदर चेंजेस किए, तगय्युर किया, तब्दील किया, बहुत सी चीजें हैं। तो क्या मतलब उस गधे की मिसाल की ऐसी है जो गधा सामान को उठा के फिरता है और इधर से उठाया उधर रख दिया, क्योंकि उसका काम ही उसकी जिम्मेदारी यही है। लिहाजा यहूदियों की जिम्मेदारी थी उस किताब की हिफाजत करते, उस पर अमल पैरा होते और उसको पढ़ते और उसका अमल करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्होंने इसको छोड़ डाला। बुरी मिसाल है उस कौम की जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुठला दिया। अल्लाह ने इस खास कर यहूदियों के ताल्लुक से, बनी इस्राइल के ताल्लुक से कुरान मजीद कई जगह जिक्र फरमाया, इनकी नाफरमानियों का तज़किरा और इनकी जराइम का तज़किरा, इनके गुनाहों का तज़किरा कई जगह अल्लाह ने कहा। और इसे कहा भी समर्थन कितनी बुरी है, यानी बुरी कौम की मिसाल अल्लाह के बुरी मिसाल उस कौम की जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुठला दिया। तो अल्लाह ने जब ताबीर पेश इनकी मिसाल दी तो गधों की जैसी दी इनके लिए, इन गधों की जैसी दी क्योंकि इनकी हरकतें, इनका शेवा, इनका मामला, अच्छा इतना सब कुछ दुनिया होने के बावजूद भी इतना घमंड, इतना जान नहीं था अपने आप में इनको कि हम ही अल्लाह के महबूब हैं, हम ही अल्लाह के सच्चे दोस्त हैं, हम ही जन्नत में जाएंगे, हमारा कोई जन्नत में नहीं जाएगा, दुनिया हमारे लिए है किसी और के लिए नहीं है। कई किस्म के ऐसे इनके ख्यालात, ऐसी इनकी बातें, अल्लाह ने सारी बातों पर कंडम किया है, इनकार किया। कहाँ हो, किस दुनिया में जी रहे हो तुम? जैसे अल्लाह के बंदे अगर है तो और भी अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने स्पेशली तुमको अगर इस जमीन पर कोई बेहतरीन इंसान है, अगर कोई काबिल कदर है तो मोमिन है, वो मोमिन है। और अहले ईमान में भी सबसे आला जो जमात है अंबिया किराम की जमात है। और तुम हो कि बनी इस्राइल में कितने नबियों को तुमने शहीद कर डाला, और फिर कहते हो तुम अल्लाह के दोस्त हो, तुम अल्लाह के महबूब हो, अल्लाह के पसंदीदा हो, किस जुबान से कहते हो? वल्लाहु ला यहदी कौम ज़ालिमीन। बहरहाल अल्लाह ताला यहाँ पर कहा कि जालिम कौम को अल्लाह हिदायत नहीं देता। अब अल्लाह ताला ने इसी बात की इशारा करके कहा अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि हम अल्लाह के महबूब वगैरह 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 हैं, तो एक काम करो, वो कर रही है तो सिर्फ मौत की तमन्ना करो, यानी मुबाहले की दावत दी जा रही है। से कह दीजिए अगर जो यहूदी हुए, यानी जो यहूदी, अगर तुम दावा करते हो तुम अल्लाह के दोस्त हो, सब लोगों के सिवाय दुनिया में जितने लोग हैं सबको छोड़ करके तुम ही अल्लाह के दोस्त सच्चे हो, प्यारे हो, तब एक काम करो, मौत की तमन्ना करो। यानी तुम कहो अगर हम अपने दावे में सच्चे हैं तो हमारी जिंदगी में तुम्हारी मौत हो जाए, तुम्हारे हालात बुरे हो जाए। अगर हम बुरे हैं, अपने दावे में सब बुरे हैं, गलत हैं, तो तुम्हारी जिंदगी में जो तो हमारी मौत हो जाए और हमारा बुरा हो जाए। दुनिया सही चीज है, मुबाहला इसी को कहते हैं कि आदमी जब हक के ताल्लुक से हद से ज्यादा अगर इनकार हो और बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ मामला हो, ऐसा इल्जाम का कोई मामला हो, तो कहा जाता है कि आ जाओ मुबाहला, मैं मेरी बीवी बच्चों को लेकर के मैदान में आता हूँ, तुम अपनी बीवी बच्चों को लेकर के आ जाओ, फिर मजमे के सामने ऐलान किया जाएगा मैं जो कह रहा हूँ मैं उसमें झूठा हूँ, तो अल्लाह ताला मेरे ऊपर दुनिया जीते जी सब दुनिया के सामने अपना अज़ाब नाज़िल करे। अगर तुम हो तब फिर मेरी जिंदगी में जीते जी, यानी जो है तुम्हारे साथ बुरा, यानी तुम्हारी मौत हो, बुरी मौत हो। ये मकसूद होता है मुबाहले में। अल्लाह ताला जब कोई मुबाहला करता है तो चीज को जाहिर कर देता है, दुनिया में वो चीज जाहिर कर देता है। और ऐसी बेशुमार कई मिसालें असलाफ के अंदर हक और बातिल की कश्मकश में ऐसे मामला हुए। यहाँ पर बाकी यहूदियों का मामला भी यही था। तो कहा तमन्ना और मौत का मुतालबा करो, तुम तलब करो, इनकुम तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सच्चे हो तो तुम तो करेंगे नहीं। यहूदियों की तो हमेशा ख्वाहिश यही है दुनिया के हुक्मरानी, दुनिया को अपने कंट्रोल में करना, दुनिया के अंदर अपनी तवानाई चीजों को मजबूत करना, मौत से बेइंतहा डरता है। और अहले कुफ्र की अलामत है मौत से बेइंतहा डरता है। मोमिन मौत से नहीं डरता है, वो हमेशा तैयार रहता है, वो हमेशा सोचता है, क्योंकि
اسے کیا کہتے ہیں آخرت کی فکر جو قرآن و سنت نے جو داخل کی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، اور اسے سمجھا دیا جاتا ہے جیسے تم دنیا میں آئے ہیں ایسا تمہیں جانا ہے، اور کس کے پاس جانا ہے، کہاں سے تم آئے، کہاں جانا ہے، یہ بھی ساری چیزیں بتا دی گئی۔ تو اس لیے ایک مومن کی نگاہ میں دنیا اتنی قیمتی نہیں ہوتی جتنا کافر کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ بہرحال ہماری بھی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو کتاب ہمارے لیے اتاری ہے قرآن مجید، ہم اس کو پڑھیں، اس پر عمل پیرا ہوں، مزید اور یہ کہ صرف دنیا کے اندر اپنے دل کو نہ لگائیں بلکہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تو پھر دنیا کی لذت بھی ملے گی اور موت کے بعد کے مراحل کے تعلق سے بھی ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اس کی تیاری کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام کو نیک توفیق دیں، ہر قسم کی گمراہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔